Welcome back. In previous lecture, we have been discussed about optical transducer. These optical transducers generally work on photoelectric effect. We have discussed that there are four types of photoelectric effect. First effect is your photojunction effect. Photojunction. Second effect is photoconductive effect. In previous lecture, we have discussed about photojunction and photoconductive effect. What is photojunction effect? According to this effect, when light energy is incident on photosensitive material, what happens? Electron hole pairs are generated there. Electron hole pairs are generated there. And due to this electron hole pairs, electron current conduction takes place. On this principle, photodiode, transistor, phototransistor, of course, LASCR, optocoupler, these devices works. We have studied photodiode, phototransistor and optocoupler in previous lecture. What is photoconductive effect? According to photoconductive effect, when light energy falls on photosensitive material, the resistance of material falls. That is, the conductivity of that material increases with respect to light. As conductivity increases, its resistance falls. That is, in dark condition, the resistance of that material is very high, while when we incident light on it, its resistance falls. This is very simple photoconductive effect. On this effect, LDR works. In previous lecture, we have studied LDR. Okay. Today, our focus is to study third effect. Which is third effect? Photoemissive effect. See here, photoemissive. As its name suggests, photoemissive means it emits electron when photo means light energy falls on it. एखाद्या प्रकाश संवेदक पदार्थाच्या पृष्ठभागावर प्रकाश ऊर्जा टाकली असता त्यापासून जर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होत असतील तर त्याला म्हणायचं प्रकाश उत्सर्जन परिणाम, फोटो इमिसिव्ह इफेक्ट. When light energy falls on photosensitive material, electron emission takes place from the surface of that material. This effect is known as photoemissive effect, and on this effect your photocell works. याच्यावरती कोण काम करतं? फोटोसेल. तुमच्या लक्षात येत असेल की आता आपण जे शिकणार आहोत तो कोणता ट्रान्सड्यूसर शिकणार आपण? यस, फोटोसेल. Our objective of today's lecture is to discuss about photocell. What is photocell? Photocell is nothing but the optical transducer which works on the principle of photoemissive effect. लक्षात घ्या, आपण कालच्या लेक्चर मध्ये ऑप्टिकल ट्रान्सड्यूसर हा टॉपिक घेतला. यामध्ये मी तुम्हाला सांगितलं होतं की ऑप्टिकल ट्रान्सड्यूसर हे फोटो इलेक्ट्रिक प्रकाश विद्युत परिणामावर काम करतात. किती परिणाम आहेत त्याचे? 4 परिणाम. त्यातले 2 परिणाम आपण काल अभ्यासले होते. पहिला परिणाम आपण पाहिला होता फोटोकंडक्टिव्ह इफेक्ट, ज्याच्यामध्ये काय होतं, प्रकाश ऊर्जा टाकली की त्याचा रेजिस्टन्स कमी होतो. म्हणजे जेव्हा एखाद्या प्रकाश संवेदक पदार्थावर, उदाहरणार्थ कॅडमियम सल्फाइड आहे, त्याच्यावरती जर तुम्ही प्रकाश ऊर्जा टाकली, काय होतं, त्याची कंडक्टिव्हिटी वाढते, म्हणजे रेजिस्टन्स कमी होतो. गॉट इट? त्या प्रिन्सिपल वरती एलडीआर काम करतो. काल आपण एलडीआर काय असतो, कसा काम करतो, त्याची रचना कशी असते, त्याचा अभ्यास केला. नंतर आपण पाहिलं होतं की फोटो जंक्शन इफेक्ट काय. फोटो जंक्शन इफेक्ट काय सांगतं? व्हेन लाईट एनर्जी फॉल्स ऑन पीएन जंक्शन. येस, ऑफकोर्स, जंक्शन मीन्स पीएन जंक्शन. जेव्हा पीएन जंक्शन वरती लाईट एनर्जी फॉल होते तेव्हा त्या जंक्शन मध्ये इलेक्ट्रॉन होलच्या जोड्या तयार होतात. That is, electron hole pairs are generated in that junction, and due to this electron hole pair, current conduction takes place through the junction. आणि त्यामुळे त्या जंक्शन मधून करंट कंडक्शन होतं. या प्रिन्सिपलला आपण फोटो जंक्शन इफेक्ट असं म्हणतो. या फोटो जंक्शन इफेक्ट वरती
फोटो डायोड, फोटो ट्रान्झिस्टर, LASR, ऑप्टोकपलर असे वेगवेगळे उपकरण काम करतात आणि त्यांचाच उपयोग आपण ट्रान्सड्यूसर म्हणून करतो बिकॉज दे डायरेक्टली कन्वर्ट लाईट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल चेंज and therefore these are also known as what optical transducer. आपण फोटो डायोड, फोटो ट्रान्झिस्टर आणि ऑप्टोकपलरचा गेल्या लेक्चर मध्ये अभ्यास केला. आज आपण तिसऱ्या इफेक्ट कडे जाऊया, विच इज थर्ड इफेक्ट, दॅट इज युअर फोटो इमिसिव्ह इफेक्ट. लक्षात घ्या, फोटो इमिसिव्ह इफेक्ट काय सांगतं, प्रकाश ऊर्जा जर तुम्ही प्रकाश संवेदक पदार्थावरती टाकली तर त्या प्रकाश संवेदक पदार्थापासून जनरली वी यूज अल्कलाइन मटेरियल. आपण कोणते पदार्थ वापरतो, अल्कलाइन जे पदार्थ असतात म्हणजे अल्कधर्मीय जे अम्लारी धर्मीय जे पदार्थ असतात ते पदार्थ आपण फोटो सेन्सिटिव्ह मटेरियल म्हणून, कोणत्या प्रकारचं फोटो सेन्सिटिव्ह मटेरियल, ज्यापासून इलेक्ट्रॉन काय होतात, इमिट होतात, त्यासाठी आपण वापरतो. येते लक्षात. त्याची रचना कशी असते, एकदम सिंपल आहे. पहिल्यांदा मराठीत रचना सांगतो, मग तुम्हाला इंग्लिश मध्ये सांगतो. फोटो सेलची रचना लक्षात घ्या. ऑन विच प्रिन्सिपल फोटो सेल वर्क्स असं कोणी विचारलं, यू मस्ट स्टेट दॅट फोटो सेल वर्क्स ऑन द प्रिन्सिपल ऑफ फोटो इमिसिव्ह इफेक्ट. स्टेट फोटो इमिसिव्ह इफेक्ट आपण मागे सांगितलं होतं, पुन्हा एकदा मी रिपीट करतो की वेन लाईट एनर्जी फॉल्स ऑन द फोटो सेन्सिटिव्ह मटेरियल इलेक्ट्रॉन इमिशन टेक्स प्लेस देअर. ओके, दिस इफेक्ट इज नोन एज व्हॉट, फोटो इमिसिव्ह इफेक्ट. समजतंय. आता आपण थोडस पुढे जाऊया, हा फोटो सेल काम करतो कसा, त्याची रचना असते कशी. ओके, फोटो सेल तुम्हाला माहिती आहे की तो प्रकाश उत्सर्जन परिणामावरती काम करतो. इट वर्क्स ऑन द प्रिन्सिपल ऑफ फोटो इमिसिव्ह इफेक्ट. यू नो दॅट. नाउ हाऊ वी कन्स्ट्रक्ट फोटो सेल. आपण फोटो सेल कसा बनवतो, मराठीत सांगतो मग इंग्लिश मध्ये बघूया. कसा तयार करतो पहा. एक काचेची नलिका घेतात आपण. एक काचेची नलिका घेतली, ह्या नलिकेच्या आतमध्ये अल्कलाइन मटेरियलचं कोटिंग केलं. हे जे अल्कलाइन मटेरियल आहे ते कोणतं मटेरियल असतं तुमचं, फोटो सेन्सिटिव्ह मटेरियल आहे. म्हणजे अल्कलाइन मटेरियलचं आपण काय केलं, त्याच्यामध्ये कोटिंग केलं. जर तुम्ही व्यवस्थित निरीक्षण केलं तुमच्या लक्षात येईल की थोडा भाग जो आहे तो भाग मी ओपन ठेवलाय. इट इज नॉट कोटेड विथ द अल्कलाइन मटेरियल. व्हाय, का केलं असं, मी कोणाच्या लक्षात येत आहे मी का केलं असं, कारण बाहेरचा जो प्रकाश आहे तो प्रकाश या प्रकाश संवेदक पदार्थापर्यंत पोहोचला पाहिजे. म्हणून आपण थोडासा जो भाग आहे त्या नलिकेतला तो आच्छादित करीत नाहीत. बाकीचा जवळपास सगळा भाग म्हणजे एवढा थोडासा भाग सोडून बाकी सगळा भाग काय करतो आपण, प्रकाश संवेदक पदार्थाने आच्छादित करतो. येते लक्षात. यामध्ये आपण डोळ्यांनी दिसणारा प्रकाश, डोळ्यांनी दिसणारा विजिबल लाईट तोही टाकू शकतो आणि डोळ्यांना न दिसणारा प्रकाश तोही टाकू शकतो. येते लक्षात. डोळ्यांनी दिसणारा प्रकाश जर तुम्ही टाकला असेल किंवा टाकत असाल तर त्यासाठी साध्या काचेची नलिका वापरायची. आणि जर तुम्ही डोळ्यांना न दिसणारा प्रकाश टाकत असाल तर तुम्ही कॉर्च किंवा काचमणीची जी नलिका असते ती आपण त्या ठिकाणी वापरतो. हा फरक लक्षात घ्या. एनिवे, आपण काय केलं, या नलिकेच्या आतल्या बाजूला अल्कलाइन म्हणजे फोटो सेन्सिटिव्ह मटेरियलचं कोटिंग केलं. ओके, हे मटेरियलचं कोटिंग मुळे काय होतं, जेव्हा त्याच्यावरती लाईट पडतो तेव्हा त्यापासून प्रकाश उत्सर्जनाच्या तत्वानुसार इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होतात. येथे लक्षात पहा, ही काचेची नलिका आहे. या काचेच्या नलिकेच्या आतल्या बाजूला आपण फोटो सेन्सिटिव्ह मटेरियलचं कोटिंग केलेलं आहे. त्या नलिकेच्या मध्यभागी एक इलेक्ट्रोड बसवलाय. हा जो इलेक्ट्रोड त्याला एनोड म्हणायचं. हे जे कोटिंग आहे त्यापासून आपण एक इलेक्ट्रोड काढलं त्याला कॅथोड म्हणायचं. येते लक्षात. या नलिकेच्या आतमध्ये कुठल्याही प्रकारचा गॅस नाही, वायू नाहीये, म्हणजे त्याला आपण निर्वात व्हॅक्युम ट्यूब असं म्हणूया. जर तुम्ही गॅस भरला, जर तुम्ही विशिष्ट प्रकारचा गॅस त्यामध्ये टाकला असेल देन इट इज नोन ॲज गॅस फिल्ड फोटो सेल. मग त्याला काय म्हणायचं, गॅस फिल्ड फोटो सेल. दोन्ही प्रकारचे फोटो सेल वापरतात. विदाउट गॅस म्हणजे व्हॅक्युम फोटो ट्यूब ऑल्सो इज यूज इन प्रॅक्टिकल ऍप्लिकेशन ॲज वेल गॅस फिल्ड फोटो ट्यूब इज ऑल्सो यूज इन प्रॅक्टिकल ऍप्लिकेशन. गॉट इट. म्हणजेच काय करतो आपण, जर गॅस भरला असेल तर गॅस फिल्ड म्हणायचं, गॅस भरला नसेल राईट नो आपण त्याच्यात कुठल्याही प्रकारचा गॅस भरलेला नाही. ओके, रचना समजली असेल. नाउ सी हियर इन इंग्लिश. फिगर shows the construction of your photo tube or photo cell. We take glass tube. Inside of the glass tube, we coat this glass tube with alkaline photosensitive material.
small part is uncovered so that external light will fall on this photosensitive material. When light falls on this photosensitive material, electrons are get emitted from this material. Why? Because it works on the principle of photoemissive effect. What is photoemissive effect? We have already discussed. When light is incident on that photosensitive material, it emits electron. That is your photoemissive effect. On this principle, this phototube, photocell works. Here we are not using any gas. Therefore, this is known as vacuum phototube. If you are using particular gas there to increase its sensitivity, then it is known as gas-filled phototube. In industrial and practical application, both type of phototubes are used. That is gas-filled and vacuum also. Right now, we are discussing here only vacuum phototube. Got it? Here, we place one electrode. That electrode is known as anode. One electrode is taken from this photosensitive material, that is known as what? Cathode. This is the simple construction of your photocell. How the symbol of this photocell? See here, we can also draw the symbol of photocell like this. This is your cathode and this is your anode. See here, this is anode and this is your what? Cathode. This cathode is nothing but coated with photosensitive material. या कॅथोड वरती आपण काय टाकलेलं आहे? कशाचं आच्छादन केलेलं आहे आपण? फोटोसेन्सिटिव्ह मटेरियलचं आच्छादन केलेलं आहे. ओके. हाऊ दिस फोटोसेल वर्क्स? हा फोटोसेल कसा काम करतो ते बघा. दिस इज द वर्किंग डायग्राम. ही एक कार्यपद्धतीची डायग्राम आहे की ज्याच्या सहाय्याने आपण फोटोसेलचं कार्यपद्धत एक्सप्लेन करू शकतो. पहा कसं होतं. सी हियर, this is your photocell. Okay, this is cathode coated with photosensitive material. This is your what? See here. Yes, this is your cathode coated with photosensitive material. Got it? This is your anode. Okay. When external light falls on this cathode, what happened? What happened? Electrons are get emitted from it. Suppose when light is incident on this cathode, electrons get emitted from this. These electrons are gathered near the cathode. When we apply positive voltage to anode, you know electrons are negative. When we apply positive voltage to anode, this positive polarity attracts this negative electron and hence electron flow takes place within this glass tube and current conduction takes place and here you get output. That is, light energy is converted into electrical energy. See here. The number of electrons emitted from this cathode depends on the intensity of light. Note here, number of electrons emitted from cathode depends on intensity of light. If you increase the intensity, number of electrons get emitted from cathode are also get increased in number, and therefore current flowing through the device also increases. From this, it is simply clear that this device converts light energy into what? Electrical change. Therefore, it is your optical transducer. Here you are using photocell, which works on the principle of photoemissive effect. Got it? पहा लक्षात घ्या. एकदम सोपं याचं वर्किंग आहे. आकृतीत दाखवल्याप्रमाणे मी फोटोसेल घेतला. फोटोसेलच्या कॅथोडला आपल्याला माहिती आहे फोटोसेन्सिटिव्ह मटेरियलचा थर असतो, कोटिंग केलेलं असतं. जेव्हा लाईट एनर्जी याच्यावरती फॉल होते, सपोज दिस इज युअर लाईट एनर्जी, light is falling on cathode, what will happen? Electrons get emitted from it. This emitted electron get attracted towards anode. Why attracted towards anode? Because anode is connected to the positive terminal of battery. आपण positive terminal इथं जोडलेला आहे. Anode is positive, electrons are negative. Anode positive आहे, electron negative आहे. त्यामुळे हे जे निगेटिव्ह इलेक्ट्रॉन्स आहेत ते anode कडे अट्रॅक्ट होतात
आणि त्यामुळे त्याच्यातून काय होऊ लागतो, करंट वाहू लागतो. हा जो करंट आहे तो कशावरती डिपेंड करतो, इलेक्ट्रॉनच्या वहनावरती, इलेक्ट्रॉनच्या संख्येवरती. इलेक्ट्रॉनची संख्या कशावर डिपेंड करते, त्या कॅथोडवरती पडणाऱ्या लाईटच्या इंटेन्सिटीवरती. जर इंटेन्सिटी जास्त असेल तर जास्त इलेक्ट्रॉन बाहेर पडतील आणि जास्त करंट वाहेल. म्हणजेच या ठिकाणी वाहणारा करंट जो आहे तो बाहेरच्या प्रकाशावर अवलंबून आहे. म्हणजेच प्रकाशाचं रूपांतर याच्यात इथं कशात होतोय, तुमच्या इलेक्ट्रिकल करंट मध्ये होतोय, करता येत आहे. म्हणून त्याला काय म्हणायचं, ट्रान्सड्यूसर. त्याला ऑप्टिकल ट्रान्सड्यूसर का म्हणतात, बिकॉज इट कन्वर्ट्स लाईट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. गॉट इट? दिस इज युअर फोटो सेल. मला वाटतं तुम्हाला फोटो सेल समजला असेल. आता आपण शेवटच्या चार जे इफेक्ट आहेत त्याच्या शेवटच्या भागाकडे जाऊया. चौथा इफेक्ट. जो चौथा इफेक्ट आहे तो सगळ्यात चांगला इफेक्ट आहे, ज्याचं प्रॅक्टिकल आपण दररोज पाहतो आपल्या लॅबवरती. लॅबच्या पुढेच आपण सोलर सेलची अरेंजमेंट केलेली आहे आणि तिथून आपण आपल्या लॅब, आपल्या पूर्ण इमारतीला काय वापरतो, यस, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करून आपण ती वापरतो. म्हणजे तुम्हाला सोलर सेल माहिती आहे. सोलर सेल कोणत्या प्रिन्सिपलवरती काम करतो, चौथ्या प्रिन्सिपलवरती. कोणताही चौथा प्रिन्सिपल, यस, फोटो व्होल्टाइक इफेक्ट. सी या photovoltaic effect. Last effect is photovoltaic effect. What is photovoltaic effect? When light energy falls on photosensitive material. Here, this is the surface of photosensitive material. When light energy falls, this is your photosensitive material. Okay, when light energy falls, EMF is induced here. इथं काहीतरी EMF तयार होतं. हे जे EMF तयार होतं ते असतं 0.5 व्होल्ट. म्हणजेच प्रकाशाचं रूपांतर कशात होतं बाळांनो, इलेक्ट्रिकल सिग्नल मध्ये होतो, व्होल्टेज मध्ये होतो. EMF is produced across the surface of your cell. या सेलच्या, या तुमच्या फोटो व्होल्टाइक मटेरियलच्या पृष्ठभागाच्या दरम्यान EMF तयार होतो. हा जो इफेक्ट आहे त्या इफेक्टला काय म्हणायचं, फोटो व्होल्टाइक इफेक्ट असं म्हणायचं. याचा अभ्यास आपण पुढे आणखी एकदा करणार आहोत, पण आता फक्त मी थोडस धावतं वर्णन त्याचं करतो म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल. व्हॉट इज सोलार सेल. या फोटो व्होल्टाइक परिणामावरती कोण काम करतो, तुमचं सोलार सेल. सी द कन्स्ट्रक्शन ऑफ सोलार सेल. सोलार सेलची रचना बघा. चार इफेक्ट आहेत. चारही इफेक्ट पैकी दोन इफेक्ट गेल्या लेक्चर मध्ये पाहिले, दोन इफेक्ट मी आता घेतो. त्यातला पहिला इफेक्ट जो आज घेतला आपण तो कोणता होता, फोटो इमिसिव्ह इफेक्ट. त्याच्यावरती कोणता डिव्हाइस काम करतं, फोटो सेल काम करतो. त्याची रचना पाहिली, त्याची कार्यपद्धत पाहिली. आता आपण शेवटच्या इफेक्ट कडे जाऊया. कोणता शेवटचा इफेक्ट, फोटो व्होल्टाइक इफेक्ट. फोटो व्होल्टाइक इफेक्ट काय सांगतो, when light energy falls on photosensitive surface, EMF is induced there. तिथं काय तयार होतो, EMF. मी तर दाखवलं ते फोटोसेन्सिटिव्ह सरफेस आहे, इथं लाईट एनर्जी फॉल झाली, तिथं काय तयार होतं, EMF तयार होतो. लक्षात, हा जो इफेक्ट आहे त्याला काय म्हणायचं, यस, त्याला काय म्हणायचं, फोटो व्होल्टाइक इफेक्ट. या इफेक्ट वरती कोणता डिव्हाइस काम करतो, या इफेक्ट वरती सोलार सेल काम करतो. म्हणून आपण आता शेवटचा जो ऑप्टिकल ट्रान्सड्यूसर आहे ते आपण पाहूया आणि हा टॉपिक एंड करूया. व्हॉट इज सोलार सेल. सोलार सेल इज photovoltaic cell. Therefore, sometimes it is also known as PV. P for photo, V for voltaic. म्हणून सोलार सेलला काही लोक काय म्हणतात बाळांनो, PV म्हणतात. PV म्हणजे काय, फोटो व्होल्टाइक. फोटो व्होल्टाइक म्हणजे काय, त्याच्या सरफेस वरती जर लाईट पडला तर काय होतं, लाईट पडला तर तिथं काय होतं, EMF, व्होल्टेज, इलेक्ट्रोमोटिव्ह फोर्स इज जनरेटेड देअर. दॅट इज व्होल्टेज तिथं तयार होतं. म्हणून त्याला आपण PV, फोटो व्होल्टाइक सेल असं म्हणतो. ओके, त्याची रचना एकदम सिंपल आहे. पहा, आकृती दाखवलेली आहे. काय केलंय आपण, मी इथे एकच सेल दाखवला. ऍक्च्युअली तुमचे सोलर सेल असतात, त्याच्यामध्ये अनेक असे सेल असतात. ते नंबर ऑफ सेल्स आर गेट कनेक्टेड इन सिरीज. अनेक सेल आपण कशात जोडतो बाळांनो, सिरीज मध्ये जोडतो आणि आपल्याला जेवढं पाहिजे तेवढं व्होल्टेज मिळवता येतं. DC व्होल्टेज असतं, त्याचं रूपांतर आपण कशात करतो, पुन्हा AC मध्ये करतो.
ठीक आहे. आपण वरती लॅबच्या वरती पाहतो, दरवेळेस पाहतो, पुन्हा पुन्हा आपण सोलरवरती वर्कशॉप घेतो, सेमिनार घेतो, जेणेकरून आपल्या मुलांना सोलरचं मेंटेनन्स करता आलं पाहिजे. येतं लक्षात? तुमच्यासाठी 12वी मध्ये आपण ते सगळं घेणार आहोत. फक्त तुम्हाला इंट्रोडक्टरी लेवलवरती सोलर सेल काय असतं ते माहित असलं पाहिजे. सी figure shows the construction detail of your solar cell. In solar cell generally there is p-type base. इथं काय केलं आपण, हा p-type मटेरियल आपण घेतलेला आहे, त्याला आपण बेस म्हणूया किंवा तो त्याचा मुख्य पार्ट आहे p-type बेस. त्याच्यावरती आपण n टाइप ची लेअर आच्छादित करतो. फर्नासमध्ये डिफ्युजन पद्धतीने त्याला n टाइप ची लेअर आपण आच्छादित करतो. त्यामुळे काय तयार झालं, pn जंक्शन. यस, pn जंक्शन इज फॉर्म देअर. पीएन जंक्शन फॉर्म होतो, लक्षात घ्या. ह्या पीएन जंक्शन वरती जेव्हा तुम्ही लाईट एनर्जी पाडतात, लाईट एनर्जी टाकतात, त्यावेळेस काय होतं, याच्या वरचा जो सरफेस आहे ज्याच्या मार्फत तो लाईट इथपर्यंत येतो तो अतिशय कमी 0.5% पण नसतो. 5% पर्यंत त्याचा कोटिंग असतं. नंतर तो लाईट डायरेक्टली ह्या जंक्शन वरती येईल अशा प्रकारची रचना केलेली असते. When light energy falls on this junction, EMF is generated across this surface. आणि ह्या सरफेसच्या दरम्यान काय तयार होतं, ईएमएफ तयार होतं. इथं पॉझिटिव्ह, पी फॉर पॉझिटिव्ह, एन फॉर निगेटिव्ह. यस, पी फॉर पॉझिटिव्ह, एन फॉर निगेटिव्ह. इथं पॉझिटिव्ह, इथं निगेटिव्ह व्होल्टेज तयार होतं. आणि इथं त्या लोडच्या दरम्यान, आरएलच्या दरम्यान तुम्हाला काय मिळतं, यस, आउटपुट मिळतं. दिस इज युअर सोलर सेल. पुन्हा एकदा सांगितलं, सोलर सेल मध्ये काय आहे, ॲज शोन इन फिगर, पी टाइप बेस इज देअर. We form PN junction by diffusing N-type layer there. When N-type layer is diffused there, PN junction is formed. There are number of current collection grid on which light rays fall. When light rays falls on this current collection grid, through these surface, light falls on PN junction. When light falls on PN junction, as per our photovoltaic effect, EMF is induced across the surface. This EMF is about 0.5 volt. किती असतं ते, 0.5 व्होल्ट पर्यंतचं EMF तिथं तयार होतं. जर तुम्हाला जास्त व्होल्टेज पाहिजे असेल, आपण जुन्या काळात सोलर सेल वापरायचो कॅल्क्युलेटर मध्ये, अजूनही वापरतात. कॅल्क्युलेटर मध्ये तुमचं कॅल्क्युलेटरचं डिस्प्ले काम करत नसेल तर आपण काय करायचो, प्रकाशात ठेवायचो. गॉट इट? येते लक्षात? आता आपण सगळीकडे सोलर सेल वापरायला लागलो. आपल्या लॅबमध्ये, आपल्या बिल्डिंगमध्ये सोलार सेल आहे. आता सोलार एनर्जीच्या साह्याने कदाचित भविष्यामध्ये तुमच्या ज्या गाड्या आहेत, 4 व्हीलर ज्या गाड्या आहेत, या गाड्या सुद्धा ज्या इलेक्ट्रिकल व्हेकल आहेत, दिस इलेक्ट्रिकल व्हेकल मे इन फ्युचर विल रन बाय सोलार एनर्जी. लक्षात घ्या, ही एनर्जी क्लीन एनर्जी आहे. 2030 पर्यंत कदाचित आपण सोलारचा मॅक्सिमम उपयोग करणार आहोत. लक्षात घ्या. म्हणून इलेक्ट्रॉनिक्सच्या विद्यार्थ्यांसाठी सोलार सेल हा करिअरसाठी महत्वाचा टॉपिक आहे. आपण त्याच्यावरती एक स्पेशल 1 डे 2 डे वर्कशॉप घेतो. तुम्हाला सोलार सेलचं मेंटेनन्स कसं करतात ते सांगितलं जातं. सोलार सेल नेमकं कसं काम करतो ते तुम्हाला समजून शिकवलं जातं. हे सगळं प्रॅक्टिकली केलं जातं. आता फक्त तुम्हाला प्रिन्सिपल माहिती पाहिजे होतं म्हणून मी प्रिन्सिपल सांगितलं. त्याचं प्रिन्सिपल काय आहे, फोटोव्होल्टाइक इफेक्ट. फोटोव्होल्टाइक इफेक्ट काय असतं, लाईट एनर्जी पडली की त्याच्या सर्कसमध्ये काय तयार होतं, ईएमएफ तयार होतं. ईएमएफ किती असतं बाळांनो, 0.5 व्होल्ट. अनेक सोलर सेल एकत्र केले की जास्त व्होल्टेज आपल्याला सिरीज मध्ये एकत्र करतो आपण, म्हणजे जास्त व्होल्टेज तुम्हाला मिळतं. मला वाटतं तुम्हाला हे समजलं असेल. These are the different types of your optical transducer. These devices we use as optical transducer because we convert light energy in electrical energy. Okay, we convert light as a physical, we take light as a physical quantity, physical effect, and it is get converted into the electrical change. Therefore, these are known as transducer. We are using physical quantity, light as a physical quantity, and light is opto. That is, it is related to the light. I already told you, whenever I pronounce opto, opto is related to the light, and therefore these transducers are known as what? Opto transducer. Okay, आता आपण इथं थांबूया. पुढच्या लेक्चर मध्ये आपण ऍक्टिव्ह ट्रान्सड्यूसर काय असतात त्याविषयी चर्चा करूया. तोपर्यंत बाय. थँक्यू.